Okay. So in practical application, where we directly calculate the brake power. The brake power is calculated by the instrument called as dynamometer. Okay. So dynamometer is the device which is used to calculate brake power while testing the IC engine. Okay. So dynamometer either of mechanical type, electrical type, or hydraulic type. So your brake power is calculated by the formula like brake torque multiplied by 2 pi n. 2 pi multiplied by n. N is the speed of engine, and brake torque is calculated by the from the dynamometer basically. So amount of load inserted on the dynamometer. Dynamometer वरती किती amount of load हा insert केलेला आहे. इन्सर्ट केल्यानंतर तुमचा स्प्रिंगचा इंडेक्स स्प्रिंग किती डेविएट झाली त्यानुसार तुमच्या स्केल वरती काही डेविएशन सापडतं. ते डेविएशन किती झालेलं आहे ते झालं तुमचा स्प्रिंग इंडेक्स. या दोघांचं सबट्रॅक्शन. ओके, म्हणजे तो झाला W minus S multiply by R distance किंवा आपण त्याला रेडियस म्हणतो. रेडियस मल्टिप्लाय बाय 4 तो टॉर्क कन्सिडर होतो. फोर्स मल्टिप्लाय बाय रेडियस म्हणजे तो टॉर्क झाला. सिमिलरली इथे फोर्स किती अमाऊंट ऑफ फोर्स लागला, स्प्रिंग किती कॉम्प्रेस झाली किंवा स्प्रिंग किती एक्सपांड झाली बाय कन्सिडरिंग अप्लाइड लोड. ही झाली मीन डेविएशन मल्टिप्लाय बाय रेडियस. तो झाला तुमचा स्प्रिंग इंडेक्स किंवा ब्रेक टॉर्क. तुमचा ब्रेक पॉवर is calculated as is equal to W minus S multiply by R multiply by 2 pi n. Okay, 2 pi into n. So again, there are certain methods to measure the last power, that is friction power. So all this topic we covered in previous lecture. Okay, so next is the frictional power. So basically friction power is the subtraction or difference between your indicator power and brake power. Okay, indicator power and brake power मधला जो काही डिफरन्स असेल तो झाला तुमचा friction power. Because all the power which is developed by the engine can transfer towards the rear end. Okay, so in between rear end and the power source, there are many devices which can generate the friction, which result your reduction of power. So for that purpose, the power which is lost while transferring from source to the outer end is called as friction power. Okay, so here is the friction power. Friction power is calculated as the indicator power minus brake power. So basically indicator power जर मी 100 कन्सिडर जर केली तर 100 मायनस तुमच्या रिअर एंडला जर ब्रेक पॉवर 60 सापडली तर 100 मायनस 60 40 म्हणजेच तुमची जनरेट केलेली 100 पॉवर त्यापेक्षा 40 पॉवर ही फ्रिक्शन मध्ये लॉस झाली आणि 60% ऑफ पॉवर इज ओनली ट्रान्सफर टुवर्ड द रिअर एंड. इट्स कॉल्ड एज ब्रेक पॉवर. So there are certain methods that can use to calculate friction power. The first one is the motoring test.
Second one is the Williams straight line method, measuring test. Then Williams straight line method. Third one is the Morse test. So step by step, we are going to discuss all these steps, how to carry out. Again, we have practical on the Morse test. Third number, Morse test. So how Morse test is carried out? So basically, Morse test is carried out by putting your ignition switch off. जर पेट्रोल इंजिन असेल तर तुमचा जो काही इग्निशन स्विच असेल तो ऑफ असेल. जर डिझेल इंजिन असेल तर तुमचं फ्युएल इंजेक्टर असेल, ओके, फ्युएल इंजेक्टर असेल ते ऑफ असेल. So your engine is only driven by the external power source or external motor. इंजिनला मी मोटर कनेक्ट केलेले असेल. So your engine not going to develop fire power due to or because of friction. फ्रिक्शन मुळे तो पॉवर डेव्हलप करणार, सॉरी फ्युएल मुळे तो पॉवर डेव्हलप करणार नाही. त्याला मी एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय, एक्सटर्नल पॉवर ड्राईव्ह, यू कॅन से दॅट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल ड्राईव्ह पॉवर ड्राईव्ह कनेक्ट केलेलं असेल. म्हणजे तुमच्या इलेक्ट्रिकल मोटरचा शाफ्ट आणि इंजिनला कनेक्ट केला आणि इंजिन त्यावरती रन करतोय. पेट्रोल इंजिन असेल तर मी तुमचा इग्निशन स्विच बंद केलेला असेल. डिझेल इंजिन असेल फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम ही क्लोज केलेलं असेल किंवा काढून टाकलेलं असेल, म्हणजे इंजिन स्वतःची पॉवर डेव्हलप करू शकत नाही. ओके, देन या कंडिशन मध्ये power which is given by external motor to drive the engine at rated speed. Okay, power which is given by the external motor to drive the engine at rated speed is called as friction power on that particular engine. Okay, so yeah, मोटरिंग टेस्ट मध्ये आपण काय करतो, इंजिन एका डिझायर्ड स्पीड पर्यंत, रेटेड स्पीड पर्यंत रन करतो. इनिशियली त्याचं पॉवर रन. Then engine is allowed to run under the same speed and load condition for same time or for some time, so that temperature of oil, water and engine component reaches at the stable condition. एका डिझायर स्पीडला इंजिन रन केलं की जेणेकरून इंजिनचं जे काही वर्किंग पॅरामीटर असतील, त्यांचं जे काही कंडिशन असेल टेम्परेचरचा, त्या कंडिशन एका पॉइंटला स्टेबल होती. तर या कंडिशन नुसार डायनॉमीटरने किती अमाउंट ऑफ पॉवर ऍब्झॉर्ब केलेली, किती अमाउंट ऑफ पॉवर ऍब्झॉर्ब केलेली आहे ती मी कॅल्क्युलेट करतो. डायनॉमीटरने किती अमाउंट ऑफ पॉवर ऍब्झॉर्ब केली आहे त्यानुसार मी त्याची ब्रेक पॉवर कॅल्क्युलेट करणार. किती अमाउंट ऑफ स्पीडने तुमचं इंजिन रन करत आहे त्यानुसार तुम्ही इंजिनची इंडिकेटेड पॉवर कॅल्क्युलेट करणार आहे. आणि ह्या दोघांच्या डिफरन्स वरनं मी त्याची ब्रेक फ्रिक्शन पॉवर कॅल्क्युलेट करणार बाय युजिंग दिस मोटरिंग टेस्ट. ओके, second one is the Williams straight line method. त्या विल्यम्स स्ट्रेट लाईन मेथड मध्ये मी एक ग्राफ प्लॉट करतो. फॉर एक्झाम्पल, ग्राफ ऑफ fuel consumption. The y-axis there is fuel, consumption. On the x-axis
there is brake power. Okay. So if we plot this particular graph, okay, when we plot this graph, so let's suppose point number 1 is here. If you connect all this graph, all these points, so इथे काहीतरी तुमचे पॉइंट आले असतील, इथे पहिला असेल, हा एक, इथे दुसरा असेल, इथे सपोज तिसरा वरती आला असेल, चौथा इथे असेल. यानुसार मी एक जर लिनियर लाईन जर ग्राफ प्लॉट केला तर तो ग्राफ तुमच्या निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिसला जिथे कुठे टच करतोय ओके, इथे टच झाला. सो दिस इज द डिस्टन्स ऑफ युअर फ्रिक्शन पॉवर. ही जी काही इतकी पॉवर भेटेल व जो काही इंडिकेशन असेल ती झाली तुमची फ्रिक्शनल पॉवर. So it's a simple one. Graph of fuel consumption versus brake power is plotted at the constant speed while taking reading. Your speed of engine must be constant. Okay, speed must be constant. Then when we plot this particular graph, and this plot or plotted graph is wherever touch on negative x-axis, this point is indicating that the amount of friction power developed by your engine. Okay, so this is the method to calculate friction power by using Williams straight line method. Next one, the important one is Morse test. So basically, Morse test is used to calculate brake power of an multi-cylinder IC engine. Okay, multi-cylinder engine वरती ही टेस्ट कन्सिडर होते किंवा कॅल्क्युलेट होते किंवा रन होते. Okay, so how basically your Morse test is carried out. So first one, consider you have an engine of 4 cylinders. Okay, ज्यावेळेस सर्व इंजिन किंवा सर्व सिलेंडर ऑपरेटिंग कंडिशन मध्ये असतील, then brake power is measured at the constant speed. म्हणजे प्रॅक्टिकली कंडिशन जर बघितली, तुमच्याकडे एक 4 सिलेंडर इंजिन आहे. ओके, 4 सिलेंडर इंजिन कन्सिडर करा. त्या इंजिन वरती कॉन्स्टंट स्पीड आणि कॉन्स्टंट लोड हा कन्सिडर केला. Just one. Okay, so basically एक 4 सिलेंडर इंजिन आहे, त्याचा मी स्पीड आणि लोड हे दोघे एक कॉन्स्टंट लेवलला रन करतोय. एक XYZ स्पीड पकडला की जो कॉन्स्टंट असेल, इज नॉट व्हॅरीड थ्रूआउट द टेस्ट.
त्यावरचा लोड जो असेल इंजिनवरचा पण लोड कॉन्स्टंट. ओके, सो इन दॅट पर्टिक्युलर कंडिशन ह्या इंजिन मध्ये इंजिन सिलेंडरचे 4 सिलेंडर, प्रत्येक सिलेंडर त्याची काहीतरी इंडिकेटर पॉवर, त्याची काहीतरी एक फ्रिक्शन पॉवर, त्याची काहीतरी एक ब्रेक पॉवर असं डेव्हलप करणार आहे. आणि या चारही कंबाईन करून फायनल इंडिकेटर पॉवर असेल, फायनल ब्रेक पॉवर असेल किंवा फायनल फ्रिक्शन पॉवर असेल. ओके, आता जस्ट इमॅजिन 4 सिलेंडर आहे, 4 सिलेंडर मध्ये तुमचा पेट्रोल इंजिन, 4 सिलेंडर मध्ये इग्निशन ऑन आहे किंवा स्पार्किंग ऑन आहे. 4 सिलेंडर मध्ये अल्टरनेटिव्हली स्पार्किंग होते, पॉवर जनरेशन होते. 4 सिलेंडर इंडिकेटर पॉवर डेव्हलप करतात. 4 सिलेंडर इंडिकेटर पॉवर डेव्हलप करतायत. 4 सिलेंडर ब्रेक पॉवर पण डेव्हलप करतील. 4 सिलेंडर फ्रिक्शन पॉवर पण कन्सिडर करतील किंवा तयार करतील. ओके, सो इन दॅट पर्टिक्युलर कंडिशन we can say that your indicated power, that is indicated power of cylinder number 1 plus indicated power of cylinder number 2 plus 3 likewise plus 4, 4 जणांची indicated power is equal to असेल काय, तुमच्या इंजिनने किती अमाउंट ऑफ ब्रेक पॉवर डेव्हलप केली. आता या 4 सिलेंडरचा जो काही क्रँक आणि कनेक्टिंग रॉड असतील ते एकाच क्रँकला कनेक्ट झालेले असतील आणि त्या एका थ्रूच मी गिअर ड्राईव्हला पॉवर ट्रान्सफर केले असेल. म्हणजेच मी कन्सिडर करू शकतो ब्रेक पॉवर ऑफ अन इंजिन, कशाची, इंजिनची. इंजिनची ब्रेक पॉवर प्लस 4 सिलेंडर रेसिप्रोकेट होत आहे, म्हणजे तुमची फ्रिक्शन पॉवर कुठेतरी लॉस होणार आहे. फ्रिक्शन पॉवर ऑफ सिलेंडर 1 प्लस फ्रिक्शन पॉवर ऑफ सिलेंडर 2 प्लस फ्रिक्शन पॉवर ऑफ सिलेंडर 3 प्लस F4. ओके, हा जनरल आपण एक फॉर्म्युला कन्सिडर केला होता, इंडिकेटर पॉवर इज इक्वल टू ब्रेक पॉवर प्लस फ्रिक्शन पॉवर. 4 सिलेंडर होते, 4 इंडिकेटर पॉवर त्याचे तयार करतील म्हणून 4 इंडिकेटर पॉवर. ब्रेक पॉवर सर्व सिलेंडर मी एकाच छापला कनेक्ट केलेले असतील, त्यामुळे ब्रेक पॉवर ही तुमच्या इंजिन मध्ये, आणि फ्रिक्शन पॉवर तुमचं इंजिन हे इंडिव्हिज्युअल सिलेंडर मध्ये रेसिप्रोकेट होणार आहे, त्यामुळे 4 ठिकाणी तुमच्या फ्रिक्शन पॉवर. ही कधी भेटेल, आय एम ओनली टेकिंग the consideration for the point number 1. म्हणजे हा पॉइंट, सगळे सिलेंडर वर्किंग कंडिशन मध्ये. नाउ after the now cut off the petrol engine cylinder. Okay, cut off the petrol engine cylinder is done by short circuiting the spark plug. आपण काय केलं, जे काही 4 सिलेंडर आधी त्यांचे स्पार्क प्लग ऑन होते, म्हणजे पॉवर डेव्हलप करत होते 4 सिलेंडर, त्यातला मी एक सिलेंडर हा बंद केला, त्याचा स्पार्क प्लग हा काढून टाकला, स्पार्क प्लग हा कट ऑफ केला. त्यामुळे काय होणार आहे, जरी इंजिन रेसिप्रोकेट झालं, जरी सिलेंडर रेसिप्रोकेट झालं, जरी सक्शन स्ट्रोकला चार्ज हा आतमध्ये आला, जरी तो कॉम्प्रेस झाला एका सिलेंडर मध्ये, पहिल्या सिलेंडर बद्दल बोलतोय, कारण आपण जो काही स्पार्क प्लग आहे तो पहिलाचा केलेला आहे. तिथे पॉवर प्रोड्यूस होणार नाही, कारण स्पार्क प्लगच नाही. ओके, म्हणजेच काय, ते पर्टिक्युलर सिलेंडर इंडिकेटर पॉवर डेव्हलप करेल का, नाही करणार. मग त्या केसमध्ये मी असं कन्सिडर करू शकतो, इंडिकेटर पॉवर पहिल्या सिलेंडरने डेव्हलप केली नाही, दुसरा, तिसरा आणि चौथा करतोय,
So indicated power developed by cylinder number 2, indicated power developed by cylinder number 3 plus indicated power developed by cylinder number 4 is equal to a cell break power पहिला सिलेंडर तर गेलाच आहे म्हणजे ब्रेक पॉवर पण पिछले सिलेंडर मुळे 2 नंबरच्या 3 आणि 4 ओके प्लस फ्रिक्शन पॉवर आता एक कन्सिडर करू माझं जरी पहिलं सिलेंडर ऑफ आहे ब्रेक पॉवर त्यामुळे कमी होणार आहे बट सर्व सिलेंडर हे एकाच शाफ्ट वरती कनेक्ट केलेले आहे त्यामुळे सर्व सिलेंडर हे एकाच शाफ्ट वरती कनेक्ट केलेले आहे त्यामुळे काय होणार आहे जरी तुमचं पहिल्या नंबरचं सिलेंडर पॉवर डेव्हलप करत नाहीये बट ते एकाच शाफ्ट वरती बाकीच्या 3 सिलेंडरमुळे ते रेसिप्रोकेट होणार आहे बाकीच्या 3 सिलेंडरमुळे ते फक्त रेसिप्रोकेट होणार रेसिप्रोकेट झालं म्हणजे त्याच्यात फ्रिक्शन डेव्हलप झालं म्हणजे जरी मी पहिल्या सिलेंडरचा पॉवर सप्लाय कट केलेला असेल किंवा स्पार्किंग कट केलेलं असेल तरी फ्रिक्शन पॉवर पहिल्या सिलेंडरची डेव्हलप होणार आहे ओके सो F1 likewise F2 plus F3 plus F4 okay सिमिलरली आता मी आधी पहिला कट केला होता नंतर मी दुसरा कट केला हे जर पेट्रोल इंजिन असेल तर मी स्पार्किंग कट करतोय डिझेल इंजिन असेल तर मी डायरेक्टली फ्यूल इंजेक्टर किंवा फ्यूल सप्लाय कट करतोय जेणेकरून त्या पर्टिक्युलर सिलेंडर मध्ये तुमची पॉवर डेव्हलप होणार नाही सेकंड केसला मी काय करेल सेकंड नंबरचं सिलेंडर स्पार्किंग बंद करेल सो पहिला पॉवर डेव्हलप करेल नंतर तिसरा करेल नंतर चौथा करेल इज इक्वल टू अगेन VP ऑफ 1, 3, 4 प्लस फ्रिक्शन पॉवर चौघांची F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 अगेन indicated power for cylinder number 1 plus indicated power of cylinder number 2 plus 3 skip केला I4 is equal to again brake power 1 2 4 plus हे सर्वांसाठी ओके सिमिलरली I1 plus I2 plus I3 चौथ्या नंबरचा कट केला तो ब्रेक पॉवर ऑफ 1, 2, 3 ओके प्लस चारही सिलेंडरची फ्रिक्शन पॉवर आणि फर्स्ट जो होता तो इथे होता हा म्हणजे I1 प्लस I2 त्यावेळेस सर्व सिलेंडर ऑन कंडिशन मध्ये I3 प्लस I4 इज इक्वल टू ब्रेक पॉवर ऑफ 1, 2, 3, 4 प्लस फ्रिक्शन पॉवर सर्वांची या कंडिशन नुसार मी काय केलं एक एक पॉवर सप्लाय कट केला आणि त्यावरती इंडिकेटर पॉवर ब्रेक पॉवर आणि फ्रिक्शन पॉवर ही कॅल्क्युलेट केली ओके सो indicator power for cylinder number 1 is calculated by subtracting your this line ही जी लाईन असेल
ही जर मी सबट्रॅक्ट केली तुमच्या मेन लाईन मधनं, म्हणजे या पॉइंट मधनं, so let's consider this as a equation number 1, this is as equation number 2, this is as equation number 3, 4 and 5. Okay, so when we subtract equation number 2 from equation number 1, okay, then your indicator power number 2, 3, 4 हे तिन्ही कॅन्सल होतील. ओके, I1 is equal to ब्रेक पॉवर 2, 3, 4 आणि ब्रेक पॉवर 1, 2, 3, 4. त्याच्यानंतर F1, F2, F3, F4, F1, F2, F3, F4 हे सर्व कॅन्सल होते. म्हणजे तुमची जर सबट्रॅक्शन जर केलं तर इक्वेशन काय भेटेल? I1 is equal to ब्रेक पॉवर ऑफ एन इंजिन म्हणजे काय 1, 2, 3, 4 मायनस ब्रेक पॉवर ऑफ एन सिलेंडर नंबर किती येतो 2, 3, 4 राहिला फ्रिक्शन पॉवर ते दोघे कॅन्सल होतील. ओके, तसंच मी इक्वेशन नंबर 3 हे 1 मधनं सबट्रॅक्ट केलं, इक्वेशन नंबर 4 हे 1 मधनं सबट्रॅक्ट केलं, इक्वेशन नंबर 5 हे 1 मधनं सबट्रॅक्ट केलं, तर मला काही इक्वेशन भेटतील. लाईक दिस वन. सेकंड जर कट केलं तर ब्रेक पॉवर ऑफ इंजिन आणि उरलेलं सर्व सिलेंडरची ब्रेक पॉवर. I3 म्हणजे इंटिग्रेटेड पॉवर 3 सर्व इंजिनची ब्रेक पॉवर मायनस उरलेल्या इंजिनची ब्रेक पॉवर. परत I4 सर्व इंजिनची ब्रेक पॉवर मायनस उरलेल्या इंजिनची ब्रेक पॉवर. ओके, आता या सर्वांची जर मी ऍडिशन जर केली I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, तर तुमच्या इंजिनची सर्व ब्रेक पॉवर ही कॅन्सल होईल. राहिलं काय V1